Hi students, myself T.R. Patil sir from Nemina Jain Secondary and Higher Secondary School, Chandwa. My subject is biology. Today we learn chapter 2nd. The title is Reproduction in Lower and Higher Animals. Previous lecture we discussed in detail the asexual reproduction in lower organisms, then sexual reproduction in human beings, then human reproductive system. Today we learn the female reproductive system. The female reproductive system, it is made up of two parts, reproductive organ and reproductive glands. The reproductive organs, they include the following 5 parts. Pair of ovaries, here ovaries, pair of ovaries, pair of fallopian tube, pair of fallopian tube, then uterus, here, or uterus, single uterus, vagina, here vagina, and external genitalia wall. External genitalia wall. Okay. ओव्हरीज, आपण आता ओव्हरीजला एक्सप्लेन करूया. म्हणजे रेड कलरचे स्ट्रक्चर ओव्हरीज. Ovaries, they are greenish pink almond shaped primary sex organ of human female. It is about 3 cm long, 1.5 cm wide, and 1 cm thick, which lie in the upper pelvic cavity. The ovarian ligament connect the ovary to the uterus. Uterusला या इथून कनेक्ट झालेली असते, त्यालाच म्हटलं जातं ovarian ligaments connect the ovary to the uterus. The ovary is supported by the peritoneal membrane called as mesovarium. It is also has a pilus through which nerve and blood vessels enter. It consists of outer cortex and inner medulla. जर आपण ट्रान्सवर्स सेक्शन किंवा सेक्शन जर घेतला आपण मॅमेलियन ओव्हरीचा, तर त्याच्यामध्ये हा जो आउटर पार्ट जो दिसतो इथपर्यंतचा, याला कॉर्टेक्स म्हटलं जातं. इथे दिलेले कॉर्टेक्सचे पुन्हा पार्ट्स पडतात. हा सेंट्रली प्लेस जो पार्ट आहे त्याला म्हटलं जातं मेड्युला. देन देअर आर फॉलोइंग 4 पार्ट इन द ओव्हरी. ओव्हरीमध्ये 4 पार्ट असतात. जर्मिनल एपिथेलियम, ट्युनिका अल्बिंजिया, स्ट्रोमा, ग्राफियन फॉलिकल or ovarian follicles. What is the structure of germinal epithelium? It is the covering of cubical epithelial anterior layer. Visceral peritoneum covers the germinal epithelium of the ovary. Germinal epithelium हे ओव्हरीला कव्हर करत असतात visceral peritoneum चा. Tunica albuginea. It is a layer of connective tissue found beneath the germinal epithelium, and the stroma is found just below the tunica albuginea. म्हणजे हे जे काही ओव्हरी मधले पार्ट्स आहेत ते त्यांनी इथे एक्सप्लेन केले. जर्मिनल एपिथेलियम, त्यानंतर ओव्हॅरियन फॉलिकल, त्यानंतर ट्युनिका अल्बुजिया, त्यानंतर पुढे दिलेला त्यांनी स्ट्रोमा. It consists of the outer dense layer of cortex, जो कॉर्टेक्सचा आउटर लेयर आहे, and less dense inner part called as the medulla. म्हणजे मेडुला, कॉर्टेक्स आणि मेडुलाला कनेक्ट होणारा पार्ट म्हणजे स्टोमा. देन ग्राफियन फॉलिकल और ओव्हॅरियन फॉलिकल. हा खूप महत्त्वाचा पार्ट आहे एक्झामच्या दृष्टिकोनातला. ग्राफियन फॉलिकल. The cells of germinal epithelium give rise to the group of oogonia called as eggs nest, which give rise to about 4 lakh ovarian follicles in an ovary.
They all differentiate during the embryonic stage, but only 450 matured in the two ovaries, one by one after an interval of 28 days means menstrual cycle. They were named after the Dutch physiologist Reinier de Graaf. बघा याच्यामध्ये त्यांनी ग्राफियन फॉलिकलला एक्सप्लेन केलेलं आहे. ग्राफियन फॉलिकल कुठे दिसतोय बघा इथं जो काही जर्मिनल एपिथेलियमचा लेयर आहे तिथे ग्राफियन फॉलिकल्स. ठीक आहे, चला पुढे. देन structure of Graafian follicle. It is about 10 mm in diameter. Graafian follicle like explain करता है structure. The outer fibrous layer is called theca externa and the inner cellular layer is the theca interna. Both these layers are derived from the cortex. Cortex करना divide होता है. The other part are the follicular cells which are formed from undifferentiated oogonia and they act as the nourishing the cells and enteromes or follicular cavity filled with the liquid folliculi and oocyte. The follicular cells from membrana granulosa below the theca interna and also form a cellular mass called cumulus ovariceus which cover the oocytes. The oocyte is without yolk. Then इथे खूप जास्त त्याला एक्सप्लेन केलेलं आहे पण आपल्याला फक्त त्याच्यामध्ये ग्राफियन फॉलिकल पार्ट कुठे हे लक्षात द्यायचं आहे. त्यानंतर oocyte membrane is called vitelline membrane. The egg is covered by the three covering inner zona pellucida, middle corona radiata and outer discus proligreus. The matured oocyte adheres to the wall of the follicle through the pedicel. The columns of worms. The empty ruptured graafian follicle is called corpus heterogenic and contains blood clot. ओके, इथे त्यांनी काय सांगितलेलं आहे oocytes मेम्ब्रेनस किंवा जे काही ग्राफियन फॉलिकल आहे हे ओव्हम प्रोड्यूस करण्यासाठी कसे सिक्रेशन करत असतात. चला आपल्या सिलेबसमध्ये ऑलरेडी हा पार्ट दिलेला नाहीये, आपण पुढे जाऊया. त्यानंतर फॉलिपियन ट्यूब. इट इज द सेकंड पार्ट ऑफ फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. जर फॉलिपियन ट्यूब बघितलं तर हा झाला तुमचा ओव्हरीचा एक्सप्लेनेशन. ग्राफियनमध्ये इंटरनली एक्सप्लेन केलेलं त्यांनी. आता झाला तुमचा फॉलिपियन ट्यूब. राहिले फॉलिपियन ट्यूब. बघूया फॉलिपियन ट्यूब. Fallopian tube or oviduct or uterine tubes. They are pairs of muscular and internally segregated tube about 10 to 12 cm length which are connected to the uterus and their three ends terminate near the ovaries. Each tube is made up of the following four parts. जर आपण फॉलिपियन ट्यूब बघितली तर तिची लेंथ दिलेली आहे 10 to 12 cm. ती कनेक्टेड असते युटेरसला आणि जो दुसरा फ्री एंड असतो तो ओव्हरीजला कनेक्ट आहे. इथे आपण बघू शकतो डायग्राममध्ये फॉलिपियन ट्यूबचा एक एंड युटेरसला कनेक्ट आहे इथे आणि दुसरा फ्री एंड हा ओव्हरीला कनेक्ट. आता पुढे बघूया त्याचे चार पार्ट्स असतात. युटेरियन पार्ट. फॉलिपियन ट्यूबचे पार्ट्स चार पार्ट. युटेरियन पार्ट isthmus, ampulla, infundibulum. Uterine part it is about 1 cm long which lie within the wall of uterus. म्हणजे युटेरसचा जे कनेक्टेड पार्ट आहे फॉलिपियन ट्यूबचा त्याला युटेरियन पार्ट म्हटलं जातं. बिटवीन द फंड्स अँड द बॉडी. Isthmus it is the straight and narrow part of the oviduct. Ampulla it is the biggest and broad part of the oviduct where fertilization of the ovum takes place. Is a very important ampulla part of the fallopian is very important. Why? Because where fertilization of ovum takes place. बघूया आपण. The infundibulum. It is the funnel-shaped free end found close to the ovary. It has the pore or ostium or the entry of ovum. It has a finger-like projection called as the fimbric. जर आपण फॉलिपियन ट्यूबचा जो फ्री एंड पार्ट जर बघितला तर त्याला infundibulum म्हणतात. It is a funnel-shaped free end found close to the ovary. It has a
or M for entry of ovum. ओवमची एंट्री या फनेलचे पार्ट म्हणजे फंडिबलम कडनं होते. आणि फिंगर लाईक प्रोजेक्शन कॉल्ड फेम्ब्री. बघा आपण बघूया आता याला पुन्हा एकदा. युटेरियन पार्ट, इस्थमस, पेनिन्सुला आणि इन्फंडिबुलम. युटेरियन पार्ट इथे दिलेला आहे, हा युटेरियन पार्ट. देन इस्थमस, एवढा पोर्शन स्ट्रेट पोर्शन इस्थमस. Curved portion ampulla, fertilization takes place here. Then fimbri, infundibula, fimbri, याला finger like projection ला fimbri म्हणतात, attaches to the ovary. समजलंय? चला पुढे. Sorry. The fallopian tube conveys the ovum from the ovary. फॉलिपियन ट्यूब काय कॅरी करते, ओव्हरीकडनं ओव्हम टू द युटेरस पर्यंत बाय द प्रोसेस ऑफ पेरिस्टॅलिसिस. पेरिस्टॅलिसिस म्हणजे काय, कॉन्ट्रॅक्शन अमंग द फॉलिपियन ट्यूब. द वेव्हलाइक मस्क्युलर कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ द अलिमेंटरी कॅनल. म्हणजे ट्युब्युलर स्ट्रक्चर असेल त्याच्यामध्ये कॉन्ट्रॅक्शन होत असेल तर काय त्याला पेरिस्टॅलिसिस म्हटलं जातं. सिलिया हेल्प इन द पुशिंग द ओव्हम इनर टू द फॉलिपियन ट्यूब. हियर the cilia are located. These are help in pushing the ovum toward the uterus. म्हणजे जर आपण ॲनिमेटेड बघूया इथे, ॲनिमेटेड दिलेलं पुढे. Then pushing the ovum, its wall is composed of 3 layers: mucosa at the luminal surface, then muscularis layer after mucosa, then serosa is the outermost layer. The mucosa layer secretes the viscous fluid filled in the oviduct that provide the nutrient and protection to the passing ovum. हे फार महत्त्वाचं आहे बाळांनो, लक्षात घ्या. हे काय म्हणतात, जे काही फॉलिपियन ट्यूब असतात, फॉलिपियन ट्यूब मध्ये 3 लेयर्स असतात. इट्स वॉल म्हणजे फॉलिपियन ट्यूबच्या 3 वॉल फॉर्म झालेल्या असतात 3 लेयरने. तर म्युकोसा, मस्क्युलरिस आणि सेरोसा. त्याच्यात म्युकोसा काय करतात, प्रोव्हाइड न्यूट्रिशन अँड प्रोटेक्शन टू द पासिंग ओव्हम. जे ओव्हम पुढे पास केले जाते त्यांना न्यूट्रिएंट आणि प्रोटेक्ट करण्याचं काम ते करत असतात. ठीक आहे. त्यानंतर पुढे आता युटेरस. युटेरस पार्ट कोणता, हा बघा आपण ओव्हरी एक्सप्लेन केली, फॉलिपियन ट्यूब एक्सप्लेन झाली. आता युटेरस कडे जाऊया, नंतर पुढचे पार्ट. युटेरस बघूया. युटेरस और मिट्रा और हायस्टेरिया और ओम. बघा किती नाव दिलेली आहे, युटेरस, मिट्रा और हायस्टेरिया और ओम. आता त्याचं स्ट्रक्चर बघा. इट इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड अँड 2 सेंटीमीटर थिक. इट इज अ हॉलो pear shaped muscular thick walled distensible structure meant for the developing and the nourishing of embryo. एम्ब्रियोचे डेव्हलपमेंट करण्यासाठी ते डिस्टेन्सिबल असतात. इट इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग 3 पार्ट्स. आता युटेरसचे 3 पार्ट्स बघूया. फंड्स, बॉडी आणि सर्विक्स. फंड्स, बॉडी आणि सर्विक्स कुठे कुठे आहे बघूया इथे. हे बघा, हा वरचा डोम शेप पार्ट असतो तो फंड्स. हा इथून इथपर्यंतचा जो पार्ट असतो तो बॉडी. इथे दिलेलं बघा, बॉडी ऑफ युटेरस, फंड ऑफ युटेरस, फंड्स ऑफ युटेरस, देन बॉडी ऑफ युटेरस आणि हा सर्विक ऑफ युटेरस, सर्विक्स. त्यानंतर पुढे बघूया. Fund, it is the dome shape upper part of the uterus above the uterine parts of oviduct. Body, it is the main part which is the broader above the tapering below. Cervix, it is the narrow part, सगळ्यात शेवटचा part of the uterus which is connected to the body of the uterus with the help of an opening called internal os, and on the other side connected the vagina with the help of an opening called as external os. The space between the internal and external os is called as the cervical canal. ठीक है, चला पुढे. The like oviduct, the uterus is also composed of the following 3 layers. म्हणजे युटेरस सुद्धा जसं फॉलिपियन ट्यूब जशी 3 लेयरने बनलेली होती तशीच युटेरस सुद्धा 3 लेयर्सने फॉर्म झालेला असतं. म्युकोसा, also known as the endometrium, is the inner part
then made up of inner epithelial, then the lamina propria, simple columnar ciliated and secretory cells, then myometerium is the thick layer upper mucosa, the second part, then which made up of the smooth muscles. बघा याच्यामध्ये युटेरसचे 3 लेयर असतात. म्युकोसा, सिंपल वर्ड लक्षात ठेवण्यासाठी तुमच्यासाठी सांगतोय, म्युकोसा, मायोमेटेरियम आणि तिसरा पार्ट दिलेला आहे त्यांनी सेरोसा. बघा असा म्युकोसा या एंडोमेटेरियम पण म्हटलं जातं आणि त्याचे जे इनर इपिथेलियल आणि कनेक्टिव्ह टिश्यूने फॉर्म झालेले असतात. कॉल्युमिनार, सिंपल कॉल्युमिनार सिलिएटेड अँड सिक्रेटरी सेल्स अरायजेस असतात. देन मायोमेटेरियम सेकंड लेयर, थिक लेयर असतो, याच्यामध्ये मेडअप ऑफ स्मूथ मसल्स असतात, स्मूथ मसल्स. देन सेरिओसा, कनेक्टिव्ह टिश्यू. ओके, त्यानंतर पुढे बघूया द वजायना, म्हणजे फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टमचा शेवटचा पार्ट, म्हणजे त्याला आपण वजायना म्हणतो. हा वजायनल ओपनिंग हायमेन मेम्ब्रेन, हे मेम्ब्रेन दिलेलं आहे, म्हणजे सर्विक्स नंतर पुढचा पार्ट युटेरसचा, नंतरचा पार्ट वजायना. बघा वजायना, इट इज अ ट्युब्युलर फिमेल पॅसेज वे फॉर फ्लो ऑफ मेन्स्ट्रुअल ब्लड of about 8 to 10 centimeter length and is also called as a birth canal. वजायनाला बर्थ कॅनल नावाने सुद्धा ओळखलं जातं. त्याची जवळपास 8 ते 10 सेंटीमीटर लेंथ असते. इट एक्सटेंड फ्रॉम द सर्विक्स पासून स्टार्ट होतो टू आउटसाइड द बॉडी. इट सर्व ॲज द रिसेप्टॅकल फॉर स्पर्म ड्युरिंग सेक्शुअल इंटरकोर्स. स्पर्म एंट्री करतात तिकडनं ॲट द टाइम ऑफ सेक्शुअल इंटरकोर्स. इट्स ओपनिंग इज कॉल्ड ॲज अ वजायनल ओपनिंग which is covered by the membrane known as the hymen. मी अगोदरच डायग्राम मध्ये दाखवलं. Like uterus, it is also lined by the following 3 layers. वजायना सुद्धा 3 लेयरने कव्हर केलेला असतो. वजायना हा सुद्धा 3 लेयरने कव्हर केलेला असतो. त्याच्यामध्ये बघा the mucosa, then muscularis, then adventitia. Mucosa toward the lumenच्या जवळ असतो. Muscularis next to the mucosa, म्हणजे मिडल लेयर. Adventitia, the outermost layer. Gland are not found in the vagina. म्हणजे वजायनामध्ये कोणतीच ग्लँड नसते, फक्त हे मेम्ब्रेन फॉर्म झालेले असतात किंवा लेयर फॉर्म झालेले असतात. त्यानंतर पुढे व्हिस्टिब्युल. ओके, यालाच युरिथ्रा पण म्हटलं जातं. बघा आता पुढचा एक पार्ट दिलेला वजायनानंतर एक्सटर्नल जिनायटलिया हा इंटरनल जिनायटलिया. एक्सटर्नल जिनायटलिया इथे दाखवलेला आहे. एक्सटर्नल जिनायटलिया वजायनल ओपनिंग नाही दाखवलेला. ओके ठीक आहे, चला पुढे. द वॉल और एक्सटर्नल जिनायटलिया. कलेक्टिव्ह नेम ऑफ एक्सटर्नल जिनायटलिया इज द वॉल विच कन्सिस्ट ऑफ फॉलोइंग 5 पार्ट्स. मॉन फ्युबिस, मॉन वेनी, म्हणजे जे काही एक्सटर्नल जिनायटलिया आहे त्यामध्ये हे पार्ट्स म्हणता येते. त्याच्यामध्ये व्हिस्टिब्युल पण येतोय. व्हिस्टिब्युल ॲज अ युरेथ्रल ओपनिंग, म्हणजे लाईकवाईज मेलमध्ये जसा युरेथ्रा होता तसा इकडे व्हिस्टिब्युल म्हणून युरेथ्रा काम करतो. इट इज द डिप्रेशन इन द मिडल. इट हॅज अ युरिनरी means with urethral opening on the upper side and vaginal opening on the lower side. A small piece-shaped erectile clitoris is found above the uteral opening. ठीक आहे, इथे त्यांनी सांगितलेलं आहे. आपल्याला जर बघायचं झालं तर इथे त्यांनी डायग्राम मध्ये दिलेलं आहे की ह्युमन फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमचे पार्ट्स, ओव्हरी हे महत्त्वाचे पार्ट्स आहे. त्यानंतर याला फॉलिपियन ट्यूब म्हणतात. ओव्हरीचा पण पार्ट्स म्हणजे त्याचे लेयर्स बघितले. फॉलिपियन ट्यूबचे लेयर म्हणजे पार्ट्स बघितले किंवा ठराविक छोटे छोटे पार्ट्स आहे. याला आपण युटेरियन पार्ट म्हणतो, इस्थमस, अँक्युला, इन्फंटिब्युलम. ठीक आहे, एक्सप्लेन केलेलेच आहे. त्यांचा फंक्शन पण आपण बघितलं आहे. त्यानंतर पुढचा पार्ट फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टमचा युटेरस, त्यानंतर युटेरस नंतर वजायना. ठीक आहे, ॲनिमेशनमध्ये फक्त फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टमचे लेबल केलेले. बघूया फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. युटेरस, युरेटर, रेक्टम, युटेरस, सर्विक्स, वजायना, लॅबियम मायनोरा, लॅबियम मेजोरा, क्लिटोरिस,
युरिथ्रा, युरिनरी ब्लॅडर, बॉडी कॅव्हिटी, ओव्हिडक्ट, ओव्हेरी. आता यामध्ये आपल्याला काय लक्षात ठेवायचं आहे, फक्त आणि फक्त पहिल्यांदा ओव्हेरी, ओके, याला ओव्हरी म्हणतात. त्यानंतर फॉलिपियन ट्यूब, त्याला ओव्हिडक्ट पण म्हटलेलं आहे. त्यानंतर पुढे दिलेलं आहे त्यांनी युरिथ्रा, इकडे युरिथ्रा म्हणजे विस्टिब्युल. त्यानंतर क्लिटॉरिस वेगळं आहे, हे रिप्रोडक्टिव्ह पार्टमध्येच अटॅच असलेला पार्ट आहे. त्यानंतर सर्विक्स आणि हा वजाय, हे फार महत्त्वाचे पार्ट्स आहे रिप्रोडक्टिव्ह फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टममधले. ओव्हेरी, फॉलिपियन ट्यूब, देन सर्विक्स, वजायना, लॅबिया मायनोरा, लॅबिया मेजोरा. ठीक आहे. त्यानंतर पुढे बघा, आता इथे रिप्रोडक्टिव्ह ग्लँड्स म्हणजे सेकंड पार्ट. आपण फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम जर बघितली तर ते डिवाइड करताना कशी डिवाइड केलेली आहे, रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन. आतापर्यंत आपण रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन बघितलं, रिप्रोडक्टिव्ह ग्लँड्स. आता रिप्रोडक्टिव्ह ग्लँड्स कोणत्या बघूया. रिप्रोडक्टिव्ह ग्लँड्स, देर आर 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव्ह ग्लँड इन द फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम. म्हणजे फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टममध्ये 2 टाईपच्या, विस्टिब्युलर ग्लँड आणि दुसरी मॅमरी ग्लँड्स. Vestibular gland, these glands are found in the vestibulum and are of 2 types. Paraurethral glands or glands of skin or lesser vestibular gland. But vestibular gland ला पुन्हा इथून 2 ग्लँड फॉर्म होतात किंवा vestibular gland पुन्हा फर्दर डिवाइड होते, paraurethral glands आणि Bartholin's gland, हे लक्षात ठेवा. Then the paraurethral glands are the minute glands found around the urinary opening. Urinary opening च्या peripheral असते and secrete the mucus. What is the mucus? Mucus is the viscous slippery substance that consists chiefly of mucin, water, cells and inorganic salts and is secreted as a protective lubricant coating by the cells and gland of the mucous membrane. They are homologous to the male prostate gland. मेल प्रोस्टेट ग्लँड जसं ल्युब्रिकेंट म्हणून सिक्रेट करत होते ॲट द टाइम ऑफ सेक्शुअल इंटरकोर्स, तसंच हे युरेटरल ग्लँड ही लाईकवाईज प्रोस्टेट ग्लँड. देन बर्थोलिन्स ग्लँड, ही खूप महत्त्वाचं आहे, याच्यावरती क्वेश्चन विचारला जातो. बर्थोलिन्स ग्लँड और ग्रेटर वेस्टिब्युलर ग्लँड आर द 2 फाउंड ऑन द आयदर साइड ऑफ द वजायनल ओपनिंग. वजायनाची ओपनिंग असते तिथेही असते. And secrete viscous lubricating fluid. They are homologous to the Copper's gland. ठीक आहे. याच्यावरती क्वेश्चन बऱ्यापैकी विचारलेले असतात, लक्षात घ्या. बार्थोलिन ग्लँड आर फाउंड ऑन द अदर साइड ऑफ द व्हॅजाइनल ओपनिंग. पण सिक्रेशन काय केलं जातं बार्थोलिन ग्लँडकडनं किंवा ग्रेटर ग्लँड वेस्टिब्युलर ग्लँडकडनं, त्याच्यावरती क्वेश्चन असतो. सिक्रेट द विस्कस ल्युब्रिकेटिंग फ्लुइड, तुम्ही हे नाही घ्यायचं. दे आर होमोलॉगस टू कॉपर्स ग्लँड, म्हणजे काय ल्युब्रिकेटिंग फ्लुइड सिक्रीट करत असतात, हे लक्षात ठेवा. ते मॅमरी ग्लँड्स ऑर ऑन ब्रीस्ट. बघा आता सेकंड टाइपचे रिप्रोडक्टिव्ह ग्लँड, दे आर पेअर ऑफ मॉडिफाईड स्वेट ग्लँड. द ब्रीस्ट हॅज अ निपल surrounded by a pigmented area called as areola. There are numerous sebaceous glands called areolar gland on the surface of the areola. The mammary glands consist of the fibrous connective tissue, the fatty adipose tissue and glandular tissue. इथे तशी डायग्राम दिलेली आहे मॅमरी ग्लँडची ऑन ब्रेस्ट. इथे पहिल्यांदा त्यांनी लॅक्टिफेरस डग दिलेले आहे, लॅक्टिफेरस सिनास दिलेले आहे, मेमरी स्किन दिलेली आहे. देन पुढे जे महत्वाचे आहे फॅट, देन ग्लँड्युलर एव्हलॉय, हे फार महत्वाचे आहे. त्यानंतर पुढे बघा आता हे दिलेलं आहे जे काही मॅमरी ग्लँड्स आहे त्याचं एक्सप्लेनेशन इथे दिलेलं आहे. स्ट्रक्चर कॅन एक्सप्लेन इन द फॉलोइंग 7 पॉईंट्स. आता याच्यामध्ये 7 पॉईंट कसे दिलेले आहे की त्याची ओपनिंग कशी होते, म्हणजे स्वेट ग्लँडची, कनेक्टिव्ह टिश्यू, फॅटी ॲडिपोज टिश्यू, म्हणजे कोणत्या टाईपचे टिश्यू असतात इन शॉर्टमध्ये आपण बघूया. लोब्युल्स, लोब्युलो अल्व्युलॉय ग्लँड्स, लॅक्टिफेरस डग, लॅक्टिफेरस सायनस अँड ओपनिंग. ठीक आहे.
इथे जर बघितलं आपण कनेक्टिव्ह टिश्यू इज मेड अप ऑफ फायब्रस बँड विच सपोर्ट द ग्लँड्युलर टिश्यू अँड डकला सपोर्ट करतात. फॅटी ॲडिपोज टिश्यू इट इज फाउंड बिटवीन द लोब्स then lobules. The glandular tissue is made up of 15 to 25 milk secreting lobules असतात. Tubuloalveolar glands, they are the secretory unit which open into the small duct and which is turned inward to form the large duct. Then lactiferous duct, हे जे काही lactiferous duct इथे दिलेलं आहे. त्यानंतर the larger lactiferous duct are independent. Then lactiferous sinus, इथे दिलेले आहे elongated structure lactiferous sinus. Then the lactiferous duct expand to form the lactiferous sinus or nodules just before the nipple and act as the reservoir for milk during the lactation. Then opening here. There are 15 to 25 independent opening of lactiferous duct in the nipple. The diameter of each opening is 0.5 mm. ठीक है. त्यानंतर इथे आपण एलेस ऑफ ओव्हरीचं स्ट्रक्चर दिलेलं आहे बघा. इथे एलेस ऑफ ओव्हरीची डायग्राम बऱ्याच वेळी चाललेली असते. एलेस ऑफ ओव्हरी त्याच्यामध्ये आपल्याला जर्मिनल इपिथेलियल हा लेअर दाखवायचा आहे, ब्लड वेसल्स दाखवायचा आहे, त्यानंतर ओव्हॅरियन फॉलिकल हे दाखवायचे आहे, ट्युनिका अल्बुन्झिया, त्यानंतर प्रिमॉडियल फॉलिकल्स हे पुढे दाखवायचे आहे. ते आपण ज्यावेळी ओजेनेसिस हे स्ट्रक्चर बघणार आहोत त्यावेळी हे डिटेलमध्ये आपण बघूया. ठीक आहे. We stop here.